হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই নিশ্চয়ই ভীষণ ভালো আছে। আজ আমরা এসেছি আহমেদাবাদের সবরমতী আশ্রমে, যেটা আরেকটা নাম হলো গান্ধী আশ্রম। ভীষণ এক্সাইটমেন্ট লাগছে, ভীষণ। এই হচ্ছে সাবরমতী নদী। আশ্রমটি সাবরমতী নদীর তীরেই অবস্থিত। এটাকে সাবরমতী রিভার ফ্রন্টও বলা হয়। আশ্রমের পরিবেশটা ভীষণ সুন্দর, শান্ত, ছায়া সুনিবিড়, মনোরম পরিবেশ। এখানে এলেই একমাত্র সেটা উপলব্ধি করা যায়। এত ভালো লাগছিল যে বলার নয়। হৃদয়কুঞ্জ, গান্ধীজির ঘরের নাম হৃদয়কুঞ্জ। আশ্রমের সামনেই গান্ধীজির ঘর, আর সামনে বিরাট দালান থেকে সামনের দিকে গেলেই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেই বাঁদিকে হচ্ছে ওনার স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধীর ঘর, আর ডান দিকে হচ্ছে কিচেন। তো এই হচ্ছে কস্তুরবা গান্ধীর ঘর। এই হলো কিচেন বা রান্নাঘর, যার মধ্যে কোনো আড়ম্বর নেই, প্রাচুর্য নেই। এই বাঁদিকে দুটি শেলফ আছে ভেতরে। সেই শেলফে গান্ধীজির ব্যবহারের প্রয়োজনীয় যে সামগ্রী ছিল, ওনার লাঠি, চশমা, খড়ম, সেগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে। এই সেই ঐতিহাসিক জায়গা, গান্ধীজির ঘর, যেখানে বসে উনি চরকায় সুতো কাটতেন। जैसे करने लगे तो फिर से सब इंस्पायर होके कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह लोग कपड़ा बनाना, धागा बनाना, ये सब करने लगे। फिर वो एक अपने आप करना है, वो जो फीलिंग है सबके अंदर हुआ। जैसे नमक नहीं बना पाते थे, उनको बना पाते, तो वो जो अपना खुद का बना के खुद पहनना करना, वो फीलिंग्स भारतीयों के अंदर आया, वही हमें स्वाधीनता दिया। हालांकि बहुत डिफिकल्ट था। ये सब उनका है। स्टडी टेबल से लेके पेन स्टैंड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गांधी। वो 2 हाथ से लिख पाते, दो हाथ से। उनको 2 दिन लगा था धागा बनाना, कैसे बनता है सीखने के लिए। तो ये आप नहीं बोल रहे हो कि ये दिखता है आसान, पर थोड़ा अगर प्रैक्टिकली आओगे ना तो पूरा कंसंट्रेट करके 2 घंटे 3 घंटे जो होता था आप सीख पाओगे। गांधी जी को 2 दिन लगा था। उनको एक पंजाब की लेडी सिखाई, गंगा मजूमदार करके, बीजापुर की एक लेडी चरखा ढूंढ के उनके लिए लाए। तो ये चरखा का भी उल्लेख उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में दिए कि मुझे मिला, माय आर्टिस्ट फाउंड माय फ्रेंड। आपका क्वेश्चन सबको दिखाने में 1915 में भारत आए। भारत आने के बाद हमारे अहमदाबाद में इसी सिटी में 6 किलोमीटर दूर कोचर करके गांव था। वहाँ पे बड़े जो वकील थे, उनके घर में रेंट में 40 रुपये भाड़े लेके कुछ दिन रुके। उसके बाद उनको वो जगह छोटा पड़ा। 1917 को फाइनली प्रॉपर्टी खरीदा गया। ये खरीद के गांधी जी गए बिहार चंपारण सत्याग्रह में को फाइनली आए। 1830 तक यहाँ थे, और यहाँ से निकले थे तब शपथ लेके निकले थे, जब तक स्वाधीन नहीं थी भारत को तो वापस नहीं आए। ये चरखा है क्योंकि गांधी जब आश्रम से बाहर जाते थे ना, तो ये लेके जाते थे। ये चरखा इसी तरह चरखा, पोर्टेबल चरखा उनके साथ जाता था। ये टोटली कैसे फोल्ड हो गया था। कहीं पे भी जाते थे तो चरखा काटने दिखते थे, तो इसको ये पोर्टेबल चरखा ऐसे लेते थे। बड़ा चरखा दैट इज नॉट इजी टू कैरी। हाँ, तो 2-3 राउंड घुमा दोगे ना तो ये धागा बन जाएगा मशीन। जितना धागा में बनाई है तो थोड़ा बैक करके रिवर्स करके 90 डिग्री अप करोगे, फिर घुमाओगे, धागा जितना बना था उसको फोल्ड हो गया, खींचना है। और 2 हाथ एक साथ 2 काम कर रहे हैं, अलग अलग काम, जो कि जिसके लिए कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा चाहिए। आपका एकाग्रता शक्ति बढ़ता है अगर आप ये करते हैं तो। अभी भी गांधी जी के द्वारा स्थापित जो गुजरात विद्यापीठ है ना, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको बोला जाता है कि ये चरखा उनको खरीदना है। गांधी जी जब पढ़ते थे तो बोलते थे माई हार्ट इज कनेक्टिंग टू द ऑलमाइटी गॉड।
So it is one type of meditation for him also. कंसंट्रेशन पावर ग्रोथ करता है इसमें। এখানে লোক প্রার্থনা করতে নদীর ধারে শান্তিতে। বড় একটা হলঘরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এবং সাইজের অসংখ্য চরখা রাখা আছে এবং মনে হয় এই চরখাতেই বানানো অনেক খাদি কাপড়ও ওখানে ঝোলানো আছে। বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন কালারের খাদি সুতোও রাখা আছে। এখানে জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যখন এসেছিলেন ওনারা চরখা সুতো কাটতেন তার ছবিও এখানে আছে। এরকম প্রচুর এখানে ছবি আছে। আশ্রমের মধ্যে মিউজিয়াম, যেখানে গান্ধীজির জীবনের সমস্ত ঘটনা কর্ম সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মিউজিয়ামে কত কিছু দেখলাম, জানলাম, কত কিছু অজানা ছিল আমাদের। গান্ধীজির বিভিন্ন আন্দোলন এখানে কি সুন্দর ছবির মাধ্যমে তুলে ধরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন ডান্ডি মার্চ বা লবণ আন্দোলন, যেখানে গান্ধীজি সাবরমতী আশ্রম থেকে 80 জন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে 390 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে গুজরাটের ডান্ডিতে পৌঁছেছিলেন। কি সুন্দর এখানে তার বর্ণনা দেওয়া আছে। চৌরি চৌরা মুভমেন্ট, রাওলাট অ্যাক্ট, বিহারের চম্পারণ সত্যাগ্রহ, উনি যে আন্দোলনগুলো করেছিলেন, অসহযোগ আন্দোলন বা নন কোঅপারেশন আন্দোলন, সমস্ত কিছু এখানে বর্ণনা করা আছে। গান্ধীজির বাবা মার ছবি। গান্ধীজি কবিগুরুকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করতেন। ওনাদের মধ্যে চিঠির আদান প্রদান চলত। গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি ওখানে অরিজিনাল ওনাদের হাতের লেখা চিঠি সেখানে সুন্দর করে রাখা আছে। গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে আসতেন। এইসব দেখে মনের মধ্যে একটা আলাদা করে ভালো লাগা জেগে ওঠে। নেতাজির সাথে কত জায়গায় উনি মিটিং করেছেন তারও ছবি এখানে আছে। দুজন মাথা নিচু করে প্রণাম জানাচ্ছেন। এই সেই শান্তিনিকেতনের ছবি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীজি বসে আছেন। গান্ধীজির ছোট থেকে শেষ বয়স অবধি বিভিন্ন এজের ছবি এখানে দেওয়া আছে। কত কত মহাপুরুষ, মহান ব্যক্তিত্ব, বড় বড় পলিটিক্যাল লিডার গান্ধী আশ্রম এসে ভিজিট করে গেছেন। যেমন কুইন এলিজাবেথ, দলাই লামা, নেলসন ম্যান্ডেলা, এছাড়া আরও অনেকেই গান্ধী আশ্রমে এসেছে। এই অল্প ছোট্ট একটি ভিডিওর মাধ্যমে সমস্ত কিছু বর্ণনা করা বা তুলে ধরা সম্ভব নয়। জানতে হলে আপনাদের অবশ্যই আমেদাবাদের গান্ধী আশ্রম বা সাবরমতী আশ্রমে আসতে হবে। আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। অবশ্যই ভিজিট করবেন।